St. Anne's Primary Cultural Fest RO 2025-26. It's the most spectacular event for all of us. I feel pride to welcome you all for today's event on behalf of the staff and students of St. Anne's Primary Section. A cultural fest is a tribute to celebrate and showcase the talents of the students from various diversities. It aims to foster unity, promote understanding, and provide an opportunity to the students to explore their talents. Now I request our honorable chief guest of today's event, Ms. P. Jyoti Madhusudhan Rao Garu, our Secretary and Correspondent of St. Anne's Group of Educational Institutions, and our Principal and Academic Director, Mr. M.N. Augustine, and all the other dignitaries to light the lamp. I also request our in charge ma'am to escort them. Thank you, ma'am. Please take your seats. Thank you, sir. Now I call upon the students to sing a welcome song. With love in your heart,
to encourage the students in easing their talents. It is a pleasure to begin this auspicious occasion by welcoming everyone. We all are here to witness this Cultural Fest RO 2025, which means to ascend or to rise high, held to celebrate hidden talents and skills of our children. RO, this word reminds us a famous saying of Swami Vivekananda, Uttishta Jagrata Prapyavara Nibodhita, which means arise, awake, stop not till the goal is reached. Now, I take the privilege to welcome our beloved Ms. P. Jyoti Madhusudan Rao Garu, Secretary and Correspondent of St. Anne's Group of Educational Institutions. Welcome, ma'am. Let us all witness her presence with a huge round of applause. Thank you. Let me welcome all dignitaries of today's celebration, our Academic Director and Principal, Mr. Devon Augustine. Welcome, sir. I welcome Y. Lakshmi Sharda ma'am, Principal of DSPS, Secretariat Public School, Malkatgiri branch. Thank you ma'am for coming. I welcome our high school in charge, ma'am, Anuradha ma'am. Thank you ma'am for coming. Yes. Students are the cause of the real success of the school. We have dedicated this day to all of our students. I hope that this day will become one of the most memorable days. Welcome all of you students. Welcome you students. Clap yourselves. All this is possible with the parent fraternity. And I really heartily welcome you all parents here gathering today. And this is the happy day gathering clearly showing the trust you show on us. A warm welcome to all the dear parents. I extend my warm and heartfelt welcome to all my determined staff. It is indeed your dedication, faith and tireless efforts that makes every event in our school a grand success. Before beginning this competition, let me welcome the judges of today's event. Malika ma'am, please come up. Mrs. Malika ma'am and Mrs. Anuradha ma'am, please come. Thank you ma'am. And welcome to you all. Thank you. Let me take the privilege to introduce the judges of today's event, Ms. Anuradha and Ms. Malika. Ms. Anuradha ma'am, our middle school in charge, very humble in nature and attracts everyone with a smile and charming personality. Before joining into St. Anne's, ma'am worked as a dean in many branches for Gautam Model School. She is a well-expertised in English subject and she is an asset to any organization. She worked as a principal, dean, inspection team member and recruit member for different branches in Gautam Model School. She is not only in charge, but she has a passion for teaching and shaping the students. We welcome you, ma'am. Let me also welcome the co-judge, Ms. Malika, who is very dynamic and pleasing. She worked as a dance teacher for the Secretariat Public School for more than 2 decades. She organized many cultural events. She also will be on her toes to complete all the tasks. She received many awards and rewards from many of the organizations. We welcome you, ma'am, for today's event. Without much delay, let me begin the program and hand over the mic to the body anchors. I invite the graceful dancers from 4 and 5 for the welcome dance. Paralaya Parameshwara
was indeed an auspicious beginning. Little winds and the endless sky. It gives us peace, fresh air, and the beauty that inspire our hearts. Now, through their voices, our singers bring alive the rhythm and harmony. Now, get ready to experience a refreshing musical journey by nature. Group 1. Suhana Safar aur ye mausam hasi, Suhana Safar aur ye mausam hasi. गाते हुए ग्रुप 1 आ रहे हैं.
సిద్ధిరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటామో చూడగా పోతుంటామో ఇంట్లో చిన్న దానికి సిద్ధిరాల దానితో చిన్నలు సిద్ధిరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటామో చూడగా పోతుంటామో ఇంట్లో చిన్న దానికి సిద్ధిరాల దానితో చిన్నలు పిల్లగా ఎక్కడే చూడగా పోతుంటామో
G. Vishnu Remix.
बैठा होवे जे शानायत अगे बुला करके हार शिंगार नचे पत्थर पिघल के क्यों ना होड़ पानी ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਨੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਕਿਤੇ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ये सब क्या है? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो हंसवी? आप पहली बार राजस्थान आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग। तूने पर रोटी सिके आंगन लगी है खाट रजवाड़ी रुतबो अठे थे देखो मारा ठाट
చాలా కాలం నుండి ఒక బోనులో బందీగా ఉంది. నాకు స్వేచ్ఛ కావాలి, హాయిగా అడవిలో తిరగాలి. దయచేసి ఎవరైనా ఉంటే నన్ను కాపాడండి. ఒకరోజు ఒక బ్రాహ్మణుడు అటుగా వచ్చాడు. ఆ పులి ఏడుపు విని జాలిపడ్డ బ్రాహ్మణుడు, అయ్యో పాపం, నిన్నెవరు ఇలా బంధించారు? ఓ దయగల బ్రాహ్మణుడా, దయచేసి నన్ను ఈ బోను నుండి బయటకు విడుదల చేయండి. నేను ఇక్కడ చాలా కాలం నుండి బందీగా ఉన్నాను. ఆ పులిని బయటకు వదలడానికి బ్రాహ్మణుడు మొదట సందేహపడ్డాడు. కానీ అతని దయగల హృదయం పులి బాధను చూడలేకపోయింది. సరే, నేను నీ మాట విని నిన్ను బయటకు వదులుతాను. కానీ నువ్వు నన్ను ఏమి చేయదని మాట ఇవ్వాలి. సరే, నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను. మీరు నన్ను బయటకు విడిపించండి. నేను మీకు ఎలాంటి హాని చేయను. ఆ బ్రాహ్మణుడు బోను తాళం తీసి తలుపును మెల్లగా తెరిచాడు. స్వేచ్ఛ. ఆ పులి మెల్లగా బోను నుండి బయటకు వచ్చి హాయిగా ఒళ్ళు విరుచుకొని చుట్టుపక్కల అంతా చూసి విడుదలను ఆస్వాదించింది. కానీ అంతలోనే దాని ప్రవర్తన మారిపోయింది. ఇప్పుడు బాగా ఆకలిగా ఉంది. నిన్ను చూస్తుంటే ఆకలి మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వే నా భోజనం. ఆ మాటలు వినగానే బ్రాహ్మణుడి గుండె ఆగినంత పని అయింది. ఏంటి, నువ్వు నన్ను ఏం చేయమని మాట ఇచ్చావు? మర్చిపోయావా? ఇప్పుడు నువ్వు మాట తప్పుతున్నావు. అవును, మాట ఇచ్చాను. కానీ మాటలు పడుతుంటాయా?
అదంతా నువ్వు నన్ను బయటికి తేబోయే ముందు ఆలోచించుకోవాలి. బ్రాహ్మణుడు ఎలా తప్పించుకోవాలి అని వేగంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. సరే సరే సరే, ఒక్క నిమిషం. ఒక పని చేద్దాం. ఈ అడవిలో ఎవరినన్నా అడుగుదాం. వాళ్ళు నువ్వు చేసే పని న్యాయమే అంటే నీ ఇష్టం, నువ్వు నన్ను తినవచ్చు. కానీ ఏ ఒక్కరైనా నువ్వు చేసే పని అన్యాయం అంటే నువ్వు నన్ను వదిలేయాలి. సరేనా? న్యాయం అడుగుతావా? సరే, నన్ను కాదని నీకు న్యాయం చెప్పేదెవరు నేను చూస్తాను. కానీ గుర్తుపెట్టుకో, ఎవరైనా నువ్వు చెప్పేది న్యాయం అంటేనే నిన్ను వదిలేస్తాను, లేకపోతే నువ్వు నాకు ఆహారం కావాల్సింది. ఆ మాటలు విన్న బ్రాహ్మణుడు హడావుడిగా ఎవరినైనా న్యాయం అడగాలి అని బయలుదేరాడు. పరిగెత్తు పరిగెత్తు, నువ్వు ఎంత మందిని అడిగినా చివరికి నువ్వు ఆహారం అవ్వాల్సింది నాకే. అలా కొంత దూరం పరిగెత్తిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడికి ప్రశాంతంగా గడ్డి తింటూ ఉన్న ఒక ఆవు కనిపించింది. ఆ ఆవు దగ్గరకు వెళ్ళి, ఓ గోమాత, మీరే నాకు న్యాయం చెప్పాలి. నేను ఈ పులి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడాను, కానీ ఇది తిరిగి నన్నే తింటా అంటుంది. ఇదేమన్నా న్యాయమా? ఓ బ్రాహ్మణుడా, నాకు నీ బాధ అర్థమైంది. నేను ఒకటి చెప్తా విను. కొందరు మనుషులు వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే జంతువులను వాడుకుంటూ ఉంటారు. నేను రోజు తాగడానికి మనుషులకు పాలు ఇస్తాను, కానీ వాళ్ళు ఒక్కసారి నేను ముసల్దాన్ని అవ్వగానే కసాయి వాడికి అమ్మేస్తారు. నువ్వు ఈ పులిని కాపాడావు, అది నీ గుణం. పులి తన ఆహారం కోసం వేటాడి చంపడం దాని గుణం. దీనిలో పులి తప్పేముంది? దాని స్వార్థం అది చూసుకుంటుంది. ఆ మాటలు విన్న బ్రాహ్మణుడు విస్తుపోయాడు. అలా ఎంతో నిరాశగా వేరే ఎవరినైనా సహాయం అడుగుదామని అక్కడి నుండి బయలుదేరాడు. అలా కొంత దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత దూరంగా ఒక పెద్ద చెట్టు కనిపించింది. ఆ చెట్టు ఏమైనా సహాయం చేస్తుందేమో అన్న ఆశతో చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి, ఓ మహావృక్షమా, మీరే నన్ను కాపాడాలి. నేను ఈ పులి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడాను, కానీ దానికి తిరిగి ప్రతిఫలంగా ఈ పులి నన్నే తింటా అంటుంది. ఇదేమన్నా న్యాయమా? ఓ బ్రాహ్మణుడా, నేను చాలా కాలం నుండి ఇక్కడే ఉన్నాను. దారిలో వచ్చేవారికి పోయేవారికి నీడను కూడా ఇచ్చాను. కానీ కొందరు స్వార్థపు మనుషులు ఏమి చేస్తారో తెలుసా? నా కొమ్మలను విరిచి వాళ్ళ స్వార్థానికి వాడుకుంటారు. దయకు చాలాసార్లు ద్రోహమే ప్రతిఫలంగా దొరుకుతుంది. ఇందులో ఈ పులి తప్పేముంది? అది దాని గుణం. బ్రాహ్మణుడికి మళ్ళీ నిరాశ ఎదురైంది. అందరూ పులి చేసేదే న్యాయం అంటున్నారు. చూసావా, అందరూ నేనే కరెక్ట్ అంటున్నారు. ఇక పరిగెత్తడం ఆపేసి నాకు ఆహారంగా అవ్వడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఎంతో భారమైన మనసుతో ఇక చేసేదేమీ లేదు, పులికి ఆహారం అవ్వడం తప్ప అని ఆలోచిస్తుండగా దూరంగా ఎవరో ఉన్నట్టు కనిపించింది. అదే జిత్తులు మారి నక్క. దానిని చూడగానే బ్రాహ్మణుడికి మళ్ళీ ఒక చిన్న ఆశ కనిపించింది. ఓ తెలివైన నక్క, నా సమస్యకు నువ్వే సమాధానం చెప్పాలి. నేను ఈ పులిని కాపాడాను, కానీ ఈ పులి నన్నే తింటా ఉంటుంది. ఇది న్యాయమేనా? అంతా అర్థమైనట్టే ఉంది, కానీ అర్థం కాలేదు. అసలు ఏం జరిగిందో మొదటి నుంచి చెప్పు. బ్రాహ్మణుడు మొదటి నుండి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. అతను ఆ పులిని ఎక్కడ చూశాడో, ఎలా కాపాడాడో, చివరికి ఆ పులి అతనిని ఎలా మోసం చేసిందో అంతా చెప్పాడు. ఏంటేంటి? ముందు నిన్ను తినను అని మాట ఇచ్చిందా? భూమిలో నుండి బయటకు వచ్చాక
తింటామని మాట మార్చేసిందా? అదే నన్ను చెప్పేది. జరిగిందంతా నేను నా కళ్ళతో చూస్తే తప్ప నేను ఎవరిది న్యాయం అని చెప్పలేను. అందరం కలిసి ఆ బోన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. అది ఎలా జరిగిందో అలాగా నాకు చేసి చూపించండి. అప్పుడు కానీ నాకు ఎవరిది న్యాయం ఎవరిది అన్యాయం అన్నది తెలియదు. ఆ ముగ్గురు అసలు ఈ కథ ఎక్కడ మొదలు పెట్టారో అక్కడకు మళ్ళీ వెళ్ళారు. ఈ బోన్ ఇంత చిన్నగా ఉంది, నువ్వేమో ఇంత పెద్దగా ఉన్నావు. నిజంగా నువ్వు ఈ బోన్లోనేనా ఉంది, లేకపోతే వేరే బోన్లో ఉండి ఈ బోను అని భ్రమపడుతున్నావా? నమ్మబుద్ధి కావట్లేదే. నిజంగా నేను ఈ బోన్లోనే చాలా కాలం బందీగా ఉన్నాను. ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్పేది నిజమే. ఆ పులి తను బందీగా ఉంది ఈ బోనులోనే అని నక్కకు నిరూపించాలి అనుకున్నదే తడవుగా మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ బోనులో కూర్చొని, చూసావా, ఇప్పుడేమంటావు? పట్టానా లేదా? అరే నిజమే, నిజంగానే పట్టావు. కానీ ఇంకా ఏదో డౌట్గా ఉంది. ఒక పని చేద్దాం. ఇంతకు ముందు ఎలా ఉందో అలాగే ఆ బోన్ తలుపు మూసేసి తాళం పెట్టు. అప్పుడు కానీ నాకు అర్థం కాదు. నక్క పన్నాగం అర్థం చేసుకున్న బ్రాహ్మణుడు వెంటనే తలుపు మూసేసి తాళం పెట్టేశాడు. అవునా? ఇది అన్యాయం. నన్ను బయటకు విడిపించండి. ఏంటి అన్యాయమా? నువ్వు చేసింది మాత్రం న్యాయమా? ఎక్కడుండాలో అక్కడే ఉన్నావు. తగిన శాస్తి జరిగింది. నువ్వు నా ప్రాణాలను కాపాడావు. నీకు ఎలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను. అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు వద్దు, కానీ జాలి చూపించడం మంచిదే. కానీ దానితో పాటు కొంచెం జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి. తెలివి బలము కన్నా గొప్పది. తెలివితేటలతో బలవంతుడిని కూడా గెలవవచ్చు. అలా ఎంతో సంతోషంగా బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఆ పులి మాత్రం మళ్ళీ మొరపెట్టుకుంటూ మళ్ళీ ఎవరు కనిపిస్తారా అని చూస్తూ ఆ బోనులోనే ఉండిపోయింది. గ్రూప్ 2 నీలి రంగు నక్క. ఈ కథలో నీలి రంగు నక్క తన రంగు ద్వారా ఇతరులని నమ్మించి ఎలా మోసం చేసిందో చూద్దాం. కథలో నీలి రంగు నక్క తన రంగు ద్వారా ఇతరులని నమ్మించి ఎలా మోసం చేసిందో చూద్దాం. హాయ్ పిల్లలు, నేను మీకు ఈరోజు పంచతంత్ర కథల్లోంచి మరో కొత్త కథని చెప్పబోతున్నాను. ఆ కథ పేరు నీలరంగు నక్క. చాలా కాలం క్రితం ఒక అడవిలో ఉన్నటువంటి జంతువులకు ఒక విషయం తెలిసింది. అదేంటి అంటే ఆ పక్కనే ఉన్న అడవి వనాలలో జంబు అనే పేరు గల నక్క ఉంది అని. అది వాళ్ళ అడవిలోకి తిరగడానికి వస్తుందని కూడా తెలిసింది. జంబు నక్క దాని పేరుతోనూ అది చేసిన పనులతోనూ చాలా ప్రసిద్ధికెక్కింది. అది చాలా దుర్మార్గురాలు, చాలా చెడ్డది అని అక్కడున్న అన్ని జంతువులకు తెలుసు. ఒక రోజున ఆ జంతువుల సమావేశంలో బోళా అనే కోతి అక్కడున్న వారందరికీ ఒక విషయం చెప్పింది. మిత్రులారా, ఈ రోజు నేను మీ అందరికీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆ విషయం చాలా దారుణమైంది. పక్కనే ఉన్న ఒక అడవిలోంచి ఒక నక్కని అది చేసిన చెడ్డ పనుల వల్ల అడవి నుంచి తరిమి కొట్టేశారు. ఇప్పుడు ఆ నక్క మన అడవిలోకి ప్రవేశించింది. కాబట్టి తన విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అప్పుడు బోళా కోతి మాటలు విని అన్ని జంతువులు ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుని గంభీరంగా బోళాను చూస్తూ ఒప్పుకుంటాయి. ఒక రోజు రాత్రి జంతువులన్నీ నిద్రపోతూ ఉన్నాయి. అప్పుడు అదే సమయానికి జంబు నక్కకి ఆకలి వేసింది. అన్ని జంతువులు మంచి గాఢ నిద్రలో పడుకుని ఉన్నాయి. అప్పుడు జంబు నక్క బయటకు వచ్చి తన ఆకలి ఎలా తీర్చుకోవాలా అని ఆలోచించసాగింది. ఆహా, అద్భుతం! మనం వేటాడడానికి ఇదే మంచి సమయం. ఈ సమయంలో అడవిలో ఉన్న జంతువులన్నీ చక్కగా నిద్రపోతున్నాయి. మనం వేటాడడానికి ఇదే సరైన సమయం.
జంబూ నక్క వెనకాల పడ్డాయి. అప్పుడు ఆ నక్క దాని ఆకలి సైతం మర్చిపోయి తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి దగ్గరలోని గ్రామం వైపు పారిపోయి అక్కడ ఒక పెద్ద గోడంలోకి పారిపోయింది. అక్కడ దానికి ఒక పెద్ద డ్రమ్ము కూడా కనిపించింది. దానిలో నీలం రంగు నీళ్లు ఉన్నాయి. అది ఆ కుక్కల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ డ్రమ్ములోకి తోటేసింది. అరేరే, ఇక్కడ దాక్కోవడానికి మంచి స్థలమే లేదు, ఇక్కడే దాక్కోవాలి. తర్వాత దానికి ఆ కుక్కల అరుపులు వినిపించాయి. ఈ కుక్కలు నా వెంట పడడం ఆగవనుకుంటాను. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇక్కడ దాక్కుంటేనే నాకు చాలా మంచిది. తర్వాత ఆ కుక్కలన్నీ అక్కడికి వచ్చాయి. కానీ ఆ కుక్కలకు అక్కడ ఏమీ కనిపించకపోయేసరికి కుక్కలు తిరిగి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాయి. ఆ కుక్కల భయంతో జంబూ నక్క రాత్రంతా డ్రమ్ములోనే కూర్చొనిపోయింది. ఉదయాన్నే పైకి లేచిన ఆ జంబూ నక్క ఆ దగ్గరలో అద్దంలో తను చూసుకొని కంగారు పడిపోయింది. ఆ నక్క శరీరం అంతా నీలం రంగులోకి మారిపోయింది. తను చూసుకుని ఆ జంబూ నక్క చాలా ఆనందపడిపోయింది. ఒక మంచి ఉపాయం ఆలోచించి అడవైపుగా నడవసాగింది. ఆ దారిలో జంబూ నక్క వెళుతుంటే మిగిలిన జంతువులు దాన్ని చూసి భయపడసాగాయి. అప్పుడు ఆ కోతి ఏమందంటే, ఏంటిది మిత్రులారా, ఇది ఎక్కడి కొత్త జంతువు? చూడటానికి అయితే నక్కలాగే ఉంది, కానీ అది నీలి రంగులో ఉందేంటి? చూసారా ఎంత భయంకరంగా ఉందో? ఆ తర్వాత జంబూ నక్క మొత్తం అడవినంతా తిరుగుతూ అక్కడున్న జంతువులు భయపెట్టసాగింది. దాంతో ఆ అడవిలోని జంతువులన్నీ దుఃఖించసాగాయి. ఆ జంతువులన్నీ కలిసి భయంతో ఆ అడవికి రాజైన షేర్ సింగ్ అనే సింహం దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ నక్క చేసిన పనుల గురించి మొత్తం చెప్పేశారు. మహారాజా, మమ్మల్ని కాపాడండి. ఈ అడవిలోకి ఒక భయంకరమైన జంతువు ప్రవేశించింది. దాని నుంచి మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడండి. అది విని షేర్ సింగ్ ఆ నీలం రంగు నక్కని చాలా కోపంగా చూసింది. ఎవరు నువ్వు? ఏ లోకం నుంచి వచ్చావు? ఇప్పుడు నీకేం కావాలి? ఆ జంబూ నక్క నవ్వుకుంటూ చాలా ప్రేమగా ఇలా అంది. మీరందరూ నన్ను చూసి ఎందుకు భయపడుతున్నారు? ఆ దేవుడే మిమ్మల్ని కాపాడమని నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు. ఆ విషయం మీకు తెలుసా? ఆయనే ఈ అడవిలో మీ అందరికీ రాజుగా ఉండమని చెప్పారు. షేర్ సింగ్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. కానీ భగవంతుడి మాటలు విని ఆ జంబూ నక్కని రాజుగా ఒప్పుకుంటాడు. అందువల్ల ఆ నక్కకు తినడానికి మంచి ఆహారం, ఉండటానికి మంచి వసతి కూడా దొరికాయి. ఆ విధంగా నక్కకు మిగిలిన రోజులన్నీ ఆనందంగా గడవసాగాయి. ఒక రోజున ఆ నక్క అడవిలోని జంతువులన్నిటితో కూర్చుని ఉంది. అప్పుడు ఆ అడవిలోని నక్కలు అరుస్తున్న గొంతులు వినిపించసాగాయి. ఆ గొంతులు వినగానే ఈ జంబూ నక్క తన మొత్తం విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ నక్కల గొంతులతో కలిసి అరవసాగింది. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ అడవిలోని జంతువుల ముందు ఆ జంబూ నక్క అసలు రూపం బయటపడింది. అదంతా చూసిన షేర్ సింగ్కి చాలా కోపం వచ్చి గట్టిగా అరుస్తూ ఇదిగో ఇలా అన్నాడు. ఇక చాలు ఆపు దొంగ నక్క. నువ్వు నోరు మూసుకో. నువ్వు ఆ జంబూ నక్కవే కదా, నిజం చెప్పు. పక్క అడవిలో నువ్వు చేసిన చెడ్డ పనులకి నిన్ను వెలివేశారు కదా, అది నువ్వే కదా? జంబూ నక్కకి తాను చేసిన మోసం అంతా బయటపడిపోయిందని తెలిసి వెంటనే షేర్ సింగ్ కాళ్ళపై పడి క్షమించమని ఎంతగానో వేడుకుంది. నన్ను క్షమించండి, తెలియకుండా ఏదో తప్పు చేశాను. ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యను. నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది నాకు కాదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పాలి. అదంతా విని ఆ అడవిలోని జంతువులన్నీ ఆ జంబూ నక్కను చావబాదాయి. అప్పుడు అది బాగా అరిచింది. ఆ విధంగా జంతువులన్నిటికీ ఆ జంబూ నక్క కపట నాటకాల నుంచి విముక్తి కలిగింది. ఆ తర్వాత ఆ అడవిలోని జంతువులన్నీ ఒకరికొకరు కలిసి ఆనందంగా జీవించసాగాయి. మిత్రులారా, మనం ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు ఎవరిని మోసం చేయకూడదు. అలా చేస్తే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం చేసిన మోసం బయటపడి మనకు అవమానం తప్పదు అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి. शेर और खरगोश। एक समय की बात है, बहुत ही हरे भरे जंगल में
जानवर खुशी और शांति से रहते थे। इस जंगल में कोई बाघ या शेर या हाइना या उकाब या किसी भी तरह के मांसाहारी जानवर नहीं थे और इसलिए सभी शाकाहारी जानवर जंगल में बिना किसी डर के बड़े मजे से रहते थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि कहीं कोई उन पर हमला न कर बैठे या वे शिकार न हो जाए। पर ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। आज मौसम कितना कमाल का है, गर्म और बढ़िया। और तुम्हें तो पता ही होगा कि इसका मतलब क्या है ना? अरे रहने दो भाई, हमें अच्छा नहीं लगता जब तुम हम पर पानी छपते हो। तुम्हें पसंद हो ना हो, पर मुझे तो बहुत पसंद है। हमेशा की तरह सभी जानवर मजे कर रहे थे, तभी अचानक एक बहुत ही जोर से गरजने की आवाज उन्हें सुनाई दी। सभी जानवरों ने मुड़कर देखा कि एक बहुत ही खूंखार शेर एक बड़े पत्थर पर खड़ा था। सभी छोटे जानवर अपने माँ बाप के पास चले गए, जो खुद भी डर के मारे कांप रहे थे। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं पास के जंगल से आया हूँ जहाँ खाना दुर्लभ है और संसाधन भी खत्म हो रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कोई शेर या बाघ नहीं है इस जंगल में। तो इसलिए मैं खुद को ही इस जंगल का राजा घोषित करता हूँ। आज से तुम मेरे आगे दंडवत करोगे, क्या सब समझ गए? चुप्पी छाई हुई थी क्योंकि सभी जानवर कुछ बोलने से डर रहे थे। ठीक है, मैं इसे हाँ समझता हूँ। अब मैं खाने के लिए हर दिन शिकार कर सकता हूँ, पर ऐसा करने से यहाँ बहुत खलबली बन सकती है। तो तुम्हारा राजा होने के नाते मेरा ये सुझाव है कि बिना बोले मुझे खाना मिल जाना चाहिए, वरना मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा। आज के लिए तो मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने भरपेट खा लिया था, पर कल दोपहर तक मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए। तुम में से कोई भी चलेगा, बस वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, अब जाओ। ये कहकर शेर एक गुफा में चला गया जो अब से उसकी ही होने वाली थी। इस बीच उस खुशी से भरे माहौल के जंगल में अब उदासी छा गई थी। सभी जानवर इस खौफ से भयभीत हो गए थे और सभी चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए थे। उस रात, वो भयानक रात बहुत ही लंबी और शांत थी। तभी हाथी ने सभी जानवरों को बुलाया ये चर्चा करने के लिए कि अगले दिन शेर को कौन सा जानवर दिया जाएगा। एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई क्योंकि कोई भी शेर के पास नहीं जाना चाहता था। हम सब इस जंगल को छोड़कर कहीं और भाग सकते हैं। और कहाँ जाएं? तुमने सुना नहीं क्या? पड़ोस का जंगल बंजर हो चुका है, हम वहाँ नहीं जा सकते। और बाकी जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, हम यहाँ फंस चुके हैं। थोड़ी और बहस छिड़ गई, तभी एक खरगोश सामने आया। मैं उसके पास जाऊंगा। सभी जानवर हैरान रह गए। तुम सबके परिवार हैं, पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई भी मेरी मौत का शोक नहीं मनाएगा। तब मुझे उसके पास जाने दो, और इस बीच तुम सभी आगे की तैयारी कर सकते हो। क्यों, सही प्लान है ना? ये कहकर खरगोश वहां से चला गया। उस दोपहर को शेर अपनी गुफा से बाहर आया और उसने जोर से दहाड़ मारी। अरे मेरा खाना कहाँ है? मुझे इतनी भूख लगी है। इन जानवरों को तो सबक सिखाना ही होगा। गुस्से में शेर वहां से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक खरगोश उसकी ओर आ रहा है। एक तो मेरा खाना देर से आया और वो भी इतना छोटा। इन जानवरों को कल तक पता चल ही जाएगा, पर पहले मैं अपना पेट भर लेता हूँ। महाराज, तुम्हारी देर से आने की जरूरत कैसे हुई? मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं यहाँ समय पर पहुँचने ही वाला था, पर जंगल के एक नए शेर की वजह से मुझे देरी हो गई। शेर काफी हैरान हो गया। एक और शेर, उसने सोचा, मैं तुम्हें इस नए शेर के बारे में बताने का आदेश देता हूँ। वो शेर तो मुझे निकलना चाहता था, पर मैंने उससे कहा कि मैं वैसे भी आपसे मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो मुझ पर हंस पड़ा। उसने कहा एक सच्चा राजा अपना शिकार खुद ही करता है, और मुझे एक कमजोर शेर के आगे नहीं झुकना चाहिए। ये उसके शब्द थे महाराज, मेरे नहीं। उसकी इतनी जरूरत कि वो मेरा मजाक उड़ाए? अभी के अभी मुझे उसके पास ले चलो। हुजूर, वो दूसरा शेर भी आपसे मिलना चाहता है।
उसने मेरी जिंदगी बख्श दी ताकि मैं आपको ये संदेश पहुंचा सकूं। उसने कहा कि अब से वही इस जंगल का नया राजा है। शेर अब और भी गुस्से में आ रहा था। उसने ऐसा कहा? मुझे उस धोखेबाज के पास ले चलो। पर हुजूर, मुझे लगता नहीं आपको उसके पास जाना चाहिए। वो शक्तिशाली है और एक किले में रहता है। तुम्हारे जैसा अदरा खरगोश भला क्या जाने की गौरव क्या होता है। इस जंगल में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चुनौती देकर जिंदा रहे। बस तुम मुझे इस नकली जंगल के राजा के पास ले चलो। तो इस तरह खरगोश शेर को जंगल की दूसरी ओर ले गया, जहाँ बीच में पत्थर का एक कुआं था। वो दूसरा शेर इस किले के अंदर रहता है। शेर उस कुएं के ऊपर चढ़ गया और नीचे देखने लगा। वो देखता है कि दूसरा शेर उसकी ओर देख रहा है। वो मूर्ख शेर समझ नहीं पाया कि वो अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है। वो जोर से दहाड़ मारने लगा। दहाड़ इतनी जोर से कुएं में गूंजी, इससे आवाज और ज्यादा सुनाई देने लगी। तुमने सही कहा, ये बंदा बहुत ताकतवर है। इसकी दहाड़ बहुत तेज है। पर घबराओ मत, मैं इसे यूं खत्म करके आता। ये कहकर शेर कुएं में कूद गया और उसका सर नीचे जाकर टकरा गया। और फिर कभी बाहर नहीं आ सका और खरगोश गौरव से मुस्कुराने लगा। सारे जानवर जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे बाहर आकर तालियां बजाने लगे। खरगोश बहुत खुश हुआ। प्यारे खरगोश, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आज तुमने हमें सिखा दिया कि शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता, समझदारी के आगे हर कोई झुक जाता है। और इस तरह वो हरा भरा जंगल एक बार फिर से खुशियों का स्थान बन गया। सारे जानवर खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। और जहाँ तक खरगोश का सवाल है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उसे जंगल का राजा बना दिया गया और वो एक बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। खरगोश की होशियारी से सब जंगल के जानवर बच गए। कहानी की मुख्य शिक्षा बुद्धि शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये नाटक का सीख बहुत अच्छा है रामना। అనగనగా ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద అడవిలో ఒక తెలివైన రాజు రాజ్యం వెళ్తూ ఉండేవాడు. ఆ రాజు ఎవరు కాదు, ఒక సింహం అతని గత 30 ఏళ్లుగా అడవిని పాలిస్తూ ఉన్నాడు. అతను చాలా మంచి రాజు. కానీ జంతువులన్నీ దిగులు పడడం మొదలుపెట్టాయి. ఎందుకంటే అతను ముసలివాడవుతున్నాడని. వాటిలోని కొన్ని జంతువులన్నీ కలిసి ఒక చోట సమావేశమయ్యాయి. నా ప్రియమైన మిత్రులారా, ఇది మన అడవి సాంప్రదాయం. ఎన్నికల ద్వారా ఈ అడవికి తర్వాత రాజుని ఎంచుకోవాలి. మా 5 సంవత్సరాల పరిపాలన ఇక్కడతో ముగిసిపోయింది. మీరు నన్నైనా మీ రాజుగా ఎంచుకోవచ్చు, లేక ఈ పదవికి తగిన వారెవరినైనా ఎంచుకోవచ్చు. మిత్రులారా, నా ప్రియమైన మిత్రులారా, నేను తోడెళ్ళి నేను ఈ గ్రామానికి కొత్తగా వచ్చాను. కానీ ఒక నాయకుడిగా నాకు చాలా అనుభవం ఉంది. మీ ఊరికి నన్ను రాజుని చెయ్యండి, నేను మీ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కారం చేసేస్తాను. మిత్రులారా, మీరు ఎప్పటికీ ఆకలితో ఉండరు. పైగా మీ పిల్లలు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు కూడా. ఇదేదో చాలా బాగుంది. ఒక కొత్త నాయకుడు. ఎలాగో సింహం ఇప్పుడు ముసలివాడైపోతున్నాడు. సింహం తెలివి కూడా క్షీణించింది. ఇప్పుడు అతను మనకి నాయకుడి అయ్యే అర్హత కూడా లేదు. లేదు లేదు మిత్రులారా, ఇంత తొందరపాటు మంచిది కాదు. ఇంకా మనకి తోడేలు గురించి పూర్తిగా తెలియదు కదా. అవును, ఎన్నుకోవటానికి ముందు మనం దీని గురించి ఆలోచించటం మంచిది. ఏనుగు, ఇదిగో నీటి గుర్రమా, మీరిద్దరూ ముసలి వాళ్ళైపోయారు. మీ ఇద్దరికి అడవిలోని కొత్త పద్ధతుల గురించి కొంచెం కూడా తెలియనే తెలీదు. అందుకే మేము తోడేలకి ఓటు వేస్తాం. మాకు ఒక కొత్త నాయకుడు కావాలి. అవును అవును, మాకు కొత్త నాయకుడు కావాలి. అలా చివరికి ఎన్నికల రోజు రానే వచ్చింది. సింహం ఇంకా తోడేలు ఇద్దరు అడవి ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. సింహం ముసలిదై బలహీనంగా ఉంది, కానీ తోడేలు యవ్వనంగా బలంగా ఉంది.
సింహంకి కేవలం కొన్ని ముసలి జంతువులు మాత్రమే ఓటేశాయి. తోడేలుకు చాలా ఎక్కువ ఓట్లు దక్కాయి. అందుకే అతన్ని అడవికి రాజుని చేశారు. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. నన్ను మీరు రాజుగా ఎంచుకోవటం ఇప్పటి వరకు మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో అతి ఉత్తమమైనది. ఈ రోజు నుంచి మీరు అందరూ ఎవ్వరూ ఆకలితో పడుకోవడం అవసరం లేదు. మీ పిల్లలు ఎప్పుడూ సురక్షితంగా ఉంటారు. నాకు ఒకటే అనిపిస్తుంది, ఈ తోటని కూడా పిల్లలు ఆడుకోవటం కోసం తెరవటం మంచిదనిపిస్తుంది. అయ్యో, ఏంటి నువ్వు చేసింది? బాల్ అటువైపు వెళ్ళిపోయింది. తోడేలు గారు, తోడేలు రాజు గారు, నాకు చాలా పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది. నా బిడ్డ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళింది, కానీ ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు. దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. బిడ్డ? ఎవరా బిడ్డ? తను ఇదే తోటలో ఆడుకోవడానికి వచ్చింది, కానీ తను మళ్ళీ ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు. ఓహో, వింటుంటే చాలా బాధగా ఉంది. నువ్వేం దిగులు పడకు. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో. తనని వెతకమని నేను నా సైనికుల్ని పంపిస్తాను. కానీ ఆ నీరు బిడ్డ ఎప్పటికీ తిరిగి రానేలేదు. తర్వాతి రోజు సాయంత్రం కుందేలు పిల్ల తప్పిపోయింది. ఇదే విధంగా చాలా పిల్లలు తప్పిపోవడం చూసి సింహం ఇంకా కొన్ని ముసలి జంతువులు ఒక చోట సమావేశం పెట్టుకున్నాయి. ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరుగుతున్నట్టుంది. ఇప్పటి వరకు 10 జంతువుల పిల్లలు తప్పిపోయాయి. ఇంతకు అసలు ఏం జరుగుతోంది? ఆగో, వాళ్ళు రాజుగారి తోటలోకి వెళ్తారు, ఆ తర్వాత తప్పిపోతారు. నాకైతే తోటలోనే ఏదో సమస్య ఉందనిపిస్తుంది. పదండి, ఈ రోజు పిల్లలు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉండండి. అలాగే ఈ రోజు నేను నా కొడుకుని తోటలో ఆడుకోవడానికి పంపిస్తాను. మనమందరం ఈ రోజు జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం. చూడండి, సూర్యుడు అస్తమించబోతున్నాడు. ఈ సమయంలోనే పిల్లలు మాయమైపోతున్నారు. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం. నువ్వెవరు? రండి, ఇక్కడ చూడండి మిత్రులారా. ఈ తోడేలిని మనం అడవికి రాజుని చేశాం. మన పిల్లల్ని చంపుతుంది ఈ తోడేలే. ఏంటి? జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించి ఏడవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంటుంది? ఈ విధంగా మన తప్పుడు నిర్ణయాలు మన భవిష్యత్తును కూడా నాశనం చేస్తాయి. నువ్వు చెప్పింది నిజమే. మేము ఈ క్రూరమైన తోడేలకు ఎందుకు ఓటు వేశాము అంటే ఇది మాకు గొప్ప గొప్ప ప్రమాణాలు చేసినందువల్లే. అయినా ఈ విధంగా మేము సింహానికి వ్యతిరేకంగా అస్సలు వెళ్లకుండా ఉండాల్సింది. కాబట్టి నాకు నమ్మకం ఉంది, మీరు ఈ కథ నుంచి చాలానే నేర్చుకుని ఉంటారు అని. అవును నాన్న, నాకు అర్థమయ్యింది. మనం ఇంత త్వరగా అసలు ఎవరిని నమ్మకూడదు, ముఖ్యంగా మనం వారిని మన నాయకుడిగా ఎంచుకుంటున్నప్పుడు. అవును, సరిగ్గా చెప్పావు. The essence of all beautiful art is gratitude. A very delightful morning to one and all present here today. I stand here to offer gratitude on behalf of the entire family of St. Anne's Primary Team. We would like to thank our chief guest for the day. It is our honor to have our correspondent and secretary, Mrs. Jyoti Ma'am, our principal, Mr. M.M. Augustine, and all the dignitaries who spent their valuable time for this occasion and made it a grand success. We thank our judges for the day, Mrs. Anuradha Ma'am and Malika Ma'am, who spent their valuable time to support and enrich this exciting event. Dear parents, your presence and blessing to all the students enable them to do their best. Your constant support and good wishes will always help them to grow. Thank you, dear parents. I also thank Mr. Sudhakar for training the students for the beautiful welcome song. I thank Ms. Noor Jahan for training the students to present a beautiful welcome dance.
my little uncles Vishuddhalaya and Hamna for their cooperation in making the event success. Special thanks goes to the technical team, Mr. Satish, Mr. Shiva, Mr. John and Mr. Narsi, who coordinated in making the event successful. We also thank Head of the Sub-Staff, Mr. Umapati and his team for their timely arrangement for making this event a grand success. From the bottom of my heart, we would thank our in-charge man, Ms. K. Bhavani ma'am, whose support and guidance made this day a memorable one. Thank you all once again.